ਡੀਡੀ पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों का निघा स्वागत। मैं हाँ शायना ते लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम खास खबर एक नज़र। अज दियां ताज़ा तरीन सुर्खियों के उत्ते झात पाउण लई अज साडे स्टूडियो विच मौजूद ने एक माहिर ते ओह माहिर ने जी सीनियर पत्रकार जोगिंदर सिंह संधू जी। संधू साहब बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो। धन्यवाद शायना जी, धन्यवाद जी। सो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, देर नहीं करेंगे क्योंकि गल शुरू करांगे करोना तो ही। करोना के जोड़े मामले ने जे विश्व की गल करिए तो 2 करोड़ 39 लाख के नेड़े मामले पहुँच चुके हैं। भारत में 32 लाख तो ये मामले पार हो चुके हैं तो पंजाब में 45,000 नूं आंकड़ा टप चुका है। पर राहत भरी खबर संधू साहब देखने को मिल रही है कि पिछले एक हफ्ते तो इन्हां सारे आंकड़ियां च भावें मौतां की गल होवे जां मरीज़ां की गल होवे, आंकड़ियां विच कमी वेखण नूं मिल रही है। किस तरह वेखदे हो इस खबर नूं? शायना जी, जिस तरह तुसीं गल कीती है कि संसार भर दे विच करोना जिहड़ा हजे तक जारी है और दिनों दिन मरीज़ों की गिनती जिहड़ी वधदी जा रही है जी। इहदे विच आम लोगों की दिलचस्पी वाली जिहड़ी गल है वो इक्को ही है कि हजे तक वो उड़ीक रहे हैं लोग जिहड़े वो इस संबंध विच जिहड़ी इस वेले उन्हां दी उत्सुकता इहो ही बनी हुई है कि इस संबंध विच दवाई जिहड़ी है वो कदों आउंदी है जां वैक्सीन कदों आउंदा है जिहड़ा उन्हां नूं मुकम्मल तौर ते इस तो निजात दवा सके, छुटकारा दवा सके। बिल्कुल। इस दौरान जिहड़ियां कुछ राहत दीयां गल्लां ने जिहड़ियां उन्हां नूं इस मामले दे विच कुछ राहत प्रदान करदियां ने, जिहदे नाल वो उत्साहित भी हुंदे ने, अपने कम्मां धंधिਆਂ दे भी जांदे ने, काम भी करदे ने। वो 2-3 चीज़ां इक्को वेले हो रहीआं हैं। हाँ जी। एक पहली गल तां इह है कि जे आपां भारत की गल करिए तो भारत दे विच जिहड़े करोना के टैसट ने उन्हां दे विच पहलां दे मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। बिल्कुल। भारत की आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है इस करके उहदे टैसटां दे विच तेज़ी लिआंदी जानी जरूरी सी। जिहड़ी सरकार ने, केंद्री सेहत विभाग ने उन्हां दीयां हदायतां दे अनुसार सारे सूबिਆਂ दे विच, सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ दे विच इस तरह के प्रबंध किए गए ने कि उन्हां दी जांच जिहड़ी है, उन्हां दे टैसट जिहड़े है वो तेज़ी नाल कीते जाण, जल्दी तो जल्दी कीते जाण। और तुसीं देखो कि पिछले 3 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इन्हां दी रफ्तार लगातार जिहड़ी है वो वध रही है। हुण एक दिन ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੱਖ तो ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਆਏ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਆਏ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 75% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। और बहुत तेज़ी दे नाल जिहड़ा करोना तो पीड़ित जिहड़े लोग आ वो ठीक हो के आ रहे हैं और अपने काम धंधिਆਂ ते लग रहे हैं। ये तिन्ने गल्लां जिहड़ियां वो एक तरह दे नाल जिथे लोकां लई राहत की खबर है उत्थे जन जीवन के उत्ते इहदा बहुत असर पेगा, उन्हां दे काम कार दे उत्ते बहुत असर पेगा। क्योंकि पिछले 5 महीनों तो इस करोना कारण लोकां दी जिंदगी जिहड़ी है वो उथल पुथल हो गई सी, एकदम जिद्दां पटड़ी तो लै गई सी। हाँ जी। उन्हां दे कामकार प्रभावित होए, आर्थिकता प्रभावित हुई, रोजी रोटी प्रभावित हुई। खास करके छोटे परिवार जिहड़े सीगे, आर्थिक पक्षों जिहड़े कमज़ोर लोग सीगे, उन्हां नूं बहुत ज़्यादा इस तरह दी चीज़ां दा सामना करना पिया। और जिवें जिवें करोना दा डर उन्हां दे दिमाग तो लहिंदा जाएगा और करोना घटदा जाएगा, जिस तरह हालांकि इस दे नाल नाल ये उम्मीद बिल्कुल अजे भी चल रही है कि किन्नी तेज़ी नाल इहदी कोई मैडिसन जिहड़ी है वो आउंदी है, किन्नी तेज़ी नाल टीका इहदा किन्नी जल्दी तो जल्दी आउंदा लोकां नूं जिहड़ा मुकम्मल तौर ते छुटकारा दवावे। पर ये तिन्ने खबरां जिहड़ियां है उन्हां दी टैसटिंग दर दे विच वाधा होना, उन्हां दी अंकड़ियां दी गिणती घटनी, उन्हां दे जिहड़ा सेहतयाब होण दी दर है उहदे विच वाधा होना, इहदे नाल जिहड़ा वो लोकां नूं किते ना किते जरूर राहत मिली है ताकि वो अपना काम जिहड़ा आम वांग करदे रह सकण जी। सो हुण झात पाउने जी पंजाब दे वल। पंजाब विधान सभा का जिहड़ा इजलास है 28 अगस्त नूं शुरू होने वाला है। तो क्या जा रहा है कि इहदे विच 5 नवे जिहड़े ऑर्डीनेंस है उन्हां नूं पेश करन दी प्रवानगी दे दित्ती गई है। की ने ऑर्डीनेंस नूं साहब? आपां संखेप विच पहलां ये गल करदे हां कि जिहड़ा 28 अगस्त नूं पंजाब दा इजलास होना है जी। पहली गल तां इह है कि वो सिर्फ एक दिन का संकेत मात्र इजलास ही क्यों जी, क्योंकि जिहड़े इजलास है साल दे विच विधान सभा के 2 इजलास जिहड़े होने बहुत जरूरी है जिन्हां दे विच बड़े अहम मसलिਆਂ ਨੂੰ विचारिया जाना हुंदा है। हाँ जी।
ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਅਨਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੌਥੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਅਦਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਬੱਸਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਹੈ, ਰਸ਼ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਫੜੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਾਂਗੇ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਰਡਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੋਨੇ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚਾਵਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ.in ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਨਗਰੇਨ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਵੇਗੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਟਨ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਪਵੇਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਛੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਵਲ ਸੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਤਰਾਜ਼ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਹ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ, ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਆ ਜਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 23 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ 23 ਦੇ 23 ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹਿਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਤਾ ਇਹੋ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਵਫਾਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸੇ ਥੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅੰਤਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਮਲੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਪੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਇਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਦਰਦੀ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਖਾਸ ਖਬਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।